friends, this is Payal Sarkar and a very proud urbanite. We just celebrated a virtual Rabindra Jayanti because of COVID situation, since we are not able to go out and there is no social gathering. But I'm amazed to see all those beautiful talented people who have performed so well, and I had a very hard time evaluating them, though I believe that I'm nobody to evaluate, but still I was given a responsibility and I try to do my best. And I really want to thank everybody, the people of Urbana who have been a great support in this kind of situation, and especially people who have organized this virtual Rabindra Jayanti, starting from Udaita, Arindam Das, Smriti, and I'm sure there are a lot of other people who have worked really hard, but I could not mention their name. All of you have done a commendable job, and thank you so much for making a part of it. And I think this is how we find happiness. This is what brings us together. So happy Rabindra Jayanti! All of you stay safe, stay home, stay healthy. Thank you. Hello Urbanites, this is Shubhra. I'm extremely glad to be the part of Rabindra Jayanti, which is celebrated virtually in Urbana. Although we are staying at home, but our spirit is fully high. I'm extremely happy to hear all the talented singers with their beautiful voices, and as well as the musicians who participated in this Rabindra Jayanti with full of energy and eagerness. I want to salute to the entire team who worked so hard to organize this beautiful event. So all the very best to each and everyone, and all the other participants. Stay at home, stay happy, and stay musical. Bye. Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where tireless strength stretches its arm towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. When the mind is led forward by thee into the ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. By Vivan Saraf, Tower 6, 1102. Thank you. নমস্কার, আমার নাম বসুন্ধরা দত্ত। আমি ক্লাস 3তে পড়ি। আজকে আমি একটা কবিতা শোনাবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনি, চেয়ে দেখো বলে যেন বিনু। চেয়ে দেখি ছোকাছুকি বরকা পুরীতে, কলকাতা চলিয়াছে নদীতে। ইটে গড়া গন্ডার বাড়িগুলো সোজা, চলিয়াছে তার জানলা দরজা। রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ, পিঠে তার ট্রেন গাড়ি পড়ে ধূপধাপ। দোকান বাজার সব নামে আর ওঠে, হাতির গাড়িতে ছাড় মানে মাথা ফুটে। হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিচে, হ্যারিসেন রোড চলে তার পিছে। আমাদের স্কুল ছোটে হন, অঙ্কের বই ছোটে ব্যাকরণ। ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছটপট, পাখি যেন মারিতেছে পাখার চপট। ঘন্টাকে বলি তুলে ডং ডং বাজে, যতখানি বেলা তবু থামে নাচে। লক্ষ লোক বলে থামো, কোথা যাবে একই পাগলামো। কলিকাতা শোনে না গো চলার খেয়ালে, লিখতে নেশা তার স্তম্ভে দিয়ালে। আমি মনে ভাবি চিন্তা তো নাই, কলিকাতা যাক না গো সোজা বোম্বাই। দিল্লি লোহার যাক না আগ্রা, মাথায় পাগড়ি দেব পায়েতে নাগরা। কিংবা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে, ইংরেজ অবসাবে বুট হ্যাট কোটে। কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যে, দেখি কলকাতা আছে কলিকাতাতে। লুকোচুরি লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আমি যদি দুষ্টুমি করে চাপার গাছে চাপা হয়ে ফুটি, ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে কচি পাতায় করি লুটোপুটি, তবে তুমি আমার কাছে হারো, তখন কি মা চিনতে আমায় পারো? তুমি ডাকো খোকা কোথায় ওরে, আমি শুধু হাসি চুপটি করে। যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে, সবই আমি দেখবো নয়ন মেলে। স্নানটি করে চাপার তলা দিয়ে আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে, এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে, দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে। দুপুর বেলা মহাভারত হাতে বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে, গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে। আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি দোলাবো তোর বইয়ের পরে আনি, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে। সন্ধেবেলা প্রদীপ খানি জেলে যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে, তখন আমি ফুলের খেলা খেলে টুপ করে মা পড়বো বয়ে ঝরে। আবার আমি তোমার খোকা হব, গল্প বলো তোমায় গিয়ে কব, তুমি বলবে দুষ্টু ছিলি কোথা, আমি বলবো বলবো না সে কথা। নমস্কার। করো যেন বিদেশ ঘুরে, মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে, তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে, আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে, টক বাগিয়ে তোমার পাশে পাশে, রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুঁড়ে খুঁড়ে, রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে। সন্ধে হলো সূর্য নেমে পাটে, এলেম জানো জলা দিঘির মাঠে, ধুধু করে যেই পানে চাই, কোনোখানে জনম মানব নাই, তুমি জানো আপন মনে তাই, ভয় পেয়েছো ভাবছো এলেম কথা, আমি বলছি ভয় করো না মাগো, ওই দেখা যায় মরা নদীর সতা। My name is Dash Keswani, and today I will tell you a poem, The Superior, by our great Rabindranath Tagore. Mother, your baby is so silly. She is absolutely childish. Mother, she does not know the difference between the stars and the lights in the streets. Mother, your baby is so silly. She is so absolutely childish. When we play with pebbles, she thinks that they are real food and tries to put them in her mouth. Mother, your baby is so silly. She is so absolutely childish. When I tell her to learn her ABC, she just tears the leaves of the book. This is the way of your baby to do a lesson. Mother, your baby is so silly. She is so absolutely childish. She calls Ganesh Ganu. She is so funny. Mother, your baby is so silly. She is so absolutely childish. Thank you. Playthings by Rabindranath Tagore. Child, how happy you are, sitting in the dust, playing with a broken twig all the morning. I smile at your play with that little bit of broken twig. I am busy with my accounts, adding up figures by the hour. Perhaps you glance at me and think, what a stupid game to spoil your morning with. Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pies. I seek out costly playthings. I gather lumps of gold and silver. With whatever you find, you create your glad gains. Child, I spend both my time and my strength over things I can never obtain. In my frail canoe, I struggle to cross the sea of desire and forget that I too am playing a game. Thank you.
আমাদের শ্রদ্ধেয়া মুকুল দি, যিনি ৯৫ বছর বয়স্কা, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। শুনুন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছি। তোমারই করিয়াছি জীবনী ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর কবু হবে না কো পথহারা। যেটা আমি যাই না কো তুমি প্রকাশিত থাকো, আকুল নয়ন জলে ঝলো তব কিরণ ধারা। তব মুখ সদামণি জাগিতেছে সঙ্গপনে, তিলকনে অন্তর হলে নারীরই কুল কিনারা। কখনো বিপদে যদি জমিতে যাও এই সদি, অমনি মুখ ধেরি সরমেশে হয় সারা। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান। না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উথলি উঠেছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী। থর থর করি কাঁপিছে ভূধর, শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে, ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল, গরজি উঠিছে দারুণ রোষে। হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়, বাহিরিতে চায় দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার। কেন রে বিধাতা পাষাণে হেন, চারিদিকে তার বাঁধন কেন। ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন, সাধরে আজকে প্রাণের সাধন। লহরীর পরে লহরী তুলিয়া আঘাতের পর আঘাত কর, মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ, কিসের আধার কিসের পাষাণ। উথলি যখন উঠেছে বাসনা, জগতে তখন কিসের ডর। আমি ঢালিব করুণা ধারা, আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পারা। কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরাণ ঢালি। শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব, হেসে খল খল গেয়ে কল কল, তালে তালে দিব তালি। এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর, এত সুখ আছে, এত স্বাদ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর। কি জানি কি জালো কি হলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ, দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান। ওরে চারিদিকে মোর একই কারাগার ঘোর, ভাঙ 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 কারা, আঘাতে আঘাত কর। ওরে আজি কি গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির কর। নমস্কার। আমি সঙ্গীতা দাস একটি কবিতা পড়ে শোনাচ্ছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ধুলা মন্দির। ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে, রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে। অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে কাহারে তুই পুজিস সঙ্গোপনে। নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে। তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ, পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে 12 মাস। রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে, ধুলা তাহার লেগেছে 2 হাতে। তারই মতন সূচি বসন ছাড়ি আয়রে ধুলার পরে। মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে। আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে, বাঁধা সবার কাছে। রাখরে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি, ছিড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলাবালি। কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে। নমস্কার। Where the mind is without fear, and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, when the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, when the mind is led forward by thee, into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. হে নূতন, দেখা দিই কারবার, জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ। তোমার প্রকাশ হোক, কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন, সূর্যেরও মতন। রিক্ততার বক্ষভেদী আপনারে করো উন্মোচন, ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময়। মোর চিত্ত মাঝে উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে, চিরনূতনের দিল ডাক, 25শে বৈশাখ, হে নূতন। তুমি এসেছো বলে আজ এই পৃথিবী দগ্ধ বিরান ভূমি। তোমার জন্যে মানব সভ্যতা আজ বিপন্ন আর বিচলিত। তোমার জন্য মলিন থেকে মলিনতর হচ্ছে দুস্থ অসহায় পথে প্রান্তরে পড়ে থাকা মানুষগুলো। তোমার মারণ ধাবার আতঙ্কে আর ভয়ে নিজের ভেতর গুটিয়ে যাচ্ছে মানব সভ্যতা, কিন্তু সেটা তো ক্ষণিকের। তুমি কি ভেবেছ তোমার ভয়ে শামুকের মতো ঘর বাড়ি পিঠে করে চলার দিন এসে গেছে আমাদের? তোমার ভয়ে ভালোবাসা উবে গেছে পৃথিবী থেকে? তোমার ভয়ে সকল সামাজিক বাঁধন ছেদ করে চলে যাব আদিম সভ্যতায়? তোমার সকল ভাবনাই ক্ষণকালের প্রহসন মাত্র। তোমার জন্য থেমে নেই ক্যালেন্ডারের পাতা, ঘড়ির কাঁটা, শুধু সমস্ত বিশ্বে তৈরি হয়েছে মানব বন্ধন। ঘরে ঘরে সবাই দুর্গ গড়ে তুলেছে একাকিত্বের। তোমাকে হটিয়ে দেবারে নিদারুণ কৌশল আমাদের এই একা থাকা। কাটা তার, কারফিউ, লকডাউন কোনো কিছুই পরোয়া করো না তুমি। তোমার জন্য পিতার শেষ যাত্রার সঙ্গী হতে পারে না পুত্র। তোমার জন্য মায়ের আঙুল ধরে হাঁটতে শেখা ছেলে দূর ইশারায় জানান দেয় বেঁচে থাকার তাগিদ। শুধু তোমার জন্য সকালের আলোয় স্কুলমুখী কচিকাঁচা যারা খোলা আকাশের নিচে সবুজ ঘাসে দাপিয়ে বেড়ানোর দিনগুলো ভুলতে বসেছে, তাদের আজ অনলাইনে বসিয়ে দিয়েছে ক্লাস করতে তাবর প্রযুক্তির উন্নত সফল টেকনোলজি। আর তুমি নিষিদ্ধ শব্দমালা থেকে উঠে এসে দাপিয়ে বেড়াচ্ছ তামাম পৃথিবী। আজ আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতি। আমাদের পায়ের তলায় তৈরি জমি মানব জমি। অনেক মৃত্যু মিছিলের উপর দিয়ে হেঁটে জয় ছিনিয়ে আনার ইতিহাস আমাদের নতুন নয়। আজ 700 কোটির মানব বন্ধন তোমাকে পরাজিত করার জন্য তৈরি। কত কোটির মৃত্যু মিছিলের উপর দিয়ে হাঁটার পর তুমি মুখ থুবড়ে পড়বে, সেটাই এখন গণনার। তুমি আদি অন্ত দিন গুনবে তোমার পরাজয়ের। তোমাকে পরাজিত করার জন্য আমরা দুভাগে বিভক্ত। একদল দিন রাত এক করে পৌঁছে যাচ্ছে বিজ্ঞানের সফল চূড়ায়, আর একদল তোমার দিকে উঁচিয়ে তাক করে আছে তাদের একাকিত্বের শানিত তরবারি। কোন পথ মারিয়ে তুমি পৌঁছবে তোমার নিশ্চিত পরাজয়ের গন্তব্যে? করোনা, সেটাই এখন ভাবো। আবার হাসবে পৃথিবী, হাসবো আমরা। নতুন ভোরের সূর্য উঠবে, কপালে তার জয়ের রাস তিলক পরে।
অভিসার, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত। নগরীর দ্বীপ নিবেছে পবনে, দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে, নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে ঘন মেঘে অবলুপ্ত। কাহার নূপুর সিঞ্জিত পদ সহসা বাজিল বক্ষে, সন্ন্যাসী বর চমকি জাগিল, স্বপ্ন জরিমা পলকে ভাগিল, রূঢ় দ্বীপের আলোক লাগিল ক্ষমা সুন্দর চক্ষে। নগরীর লুটে চলে অভিসারে যৌবন মদে মত্তা, অঙ্গে আঁচল শুনিল বরণ, রুনু ঝুনু রবে বাজে আভরণ, সন্ন্যাসী গায়ে পড়িতে চরণ, থামিল বাসব দত্তা। প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাহার নবীন গৌরকান্তি, সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান, করুণা কিরণে বিকচ নয়ান, শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান, ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি। কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে, নয়নে জড়িত লজ্জা, ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর, দয়া করো যদি গৃহে চলো মোর, এ ধরণীতল কঠিন কঠোর, এ নহে তোমার শয্যা। সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে, ওই লাবণ্য পুঞ্জে এখনো আমার সময় হয়নি, যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী, সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে। সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ শিখায় মেলিল বিপুল আশ্ব, রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে, প্রলয় শঙ্খ বাজিল বাতাসে, আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে, হাসিল অট্টহাস্য। বর্ষ তখনও হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, পথতরু শাখে ধরেছে মুকুল, রাজার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা। অতি দূর হতে আসিছে পবনে মাসির মোদের মন্দ্র, জনহীন পুরী পুরবাসী সবে গেছে মধুবনে ফুল উৎসবে, শূন্য নগরী নিরখে নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র। নির্জন পথে জ্যোৎস্না আলোতে সন্ন্যাসী একা যাত্রী, মাথার উপরে তরুবিথিকার কোকিল কুহুরে উঠে বারবার, এতদিন পরে এসেছে কি তার আজই অভিসার রাত্রি। নগর ছাড়াই গেলেন দণ্ডী বাহির প্রাচীর প্রান্তে, দাঁড়ালেন আসে পরীক্ষার পারে আম্র বনের ছায়ার আধারে, কেউই রমণী পড়ে এক ধারে তাহার চরণ প্রান্তে, নিদারুণ রোগী মারি গুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ, রোগ মশি ঢালা কালি তনু তার, লয়ে প্রজাগণে পুরো পরিখার, বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ। সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির তুলি নিল নিজ অঙ্কে, ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে, মন্ত্র পড়িয়া দিল শিরোপরে, লেপি দিল দেহ আপনার করে শীত চন্দন পঙ্কে। ঝরিছে মুকুল কুজিছে কোকিল, যামিনী জোছনা মত্তা, কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়। শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয় আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছে বাসব দত্তা। নমস্কার। নমস্কার। আরবানা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের 2020 রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আমাদের নিবেদন পূজারিণী। সেদিন
শারদ দিবা অবসান, শ্রীমতী নামে সে দাসী, পুণ্য শীতল সলিলে নাহিয়া, পুষ্প প্রদীপ থালায় বাহিয়া, রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া, নীরবে দাঁড়ালো আসি। শিহরি সভয় মহিষী কহিলা, একথা নাহি কি মনে? অজাত শত্রু করেছে রটনা, স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্য রচনা, শুলের উপরে মরিবে সে জনা, অথবা নির্বাসনে। শ্বেতা হতে ফিরে গেল চলি ধীরে, বধূ অমিতার ঘরে। সমুখে রাখিয়া স্বর্ণ মুকুর, বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর, আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর, সীমান্ত সীমা পরে। শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা, কাঁপে গেল তার হাত, কহিল, অবোধ, কি সাহস বলে এনেছিস পূজা? এখুনি যা চলে, কে কোথা দেখিবে, ঘচিবে তাহলে ভীষণ বিপদ পাত। অস্তরবি রশ্মি আভায় খোলা জানালার ধারে, কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী, পড়িতে নিরত কাব্য কাহিনী। চমকে উঠিল শুনি কিঙ্কিনী, চাহিয়া দেখিল দ্বারে। শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে, দ্রুত পদে গেল কাছে, কহি সাবধানে তার কানে কানে, রাজার আদেশ আজি কে না জানে, এমন করে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে? দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী, লহিয়া অর্ঘ্য থালি। হে পুরবাসিনী, সবে ডাকি কয়, হয়েছে প্রভুর পূজার সময়। শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়, কেহ দেয় তারে গালি। দিবসের শেষ আলোক মিলালো নগর সৌধ পরে, পথ জনহীন আধারে বিলীন, কল কোলাহল হয়ে এলো ক্ষীণ। আরতি ঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন রাজ দেবালয় ঘরে, শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে তারা অগণ্য জলে। সিংহ দুয়ারে বাজিল বিষান, বন্দিরা ধরে সন্ধ্যার তান। মন্ত্রণা সভা হলো সমাধান, দাড়ি ফুকারিয়া বলে। এমন সময়ে হেরিলা চমকি, প্রাসাদে প্রহরী যত। রাজার বিজন কানন মাঝারে, স্তপপদ মূলে গহন আধারে, জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে প্রদীপ মালার মতো। মুক্ত কৃপানে পুররক্ষক তখনই ছুটিয়া আসি, শুধালো, কে তুই ওরে দুর্মতি, মরিবাত্তরে করি সারতি? মধুর কণ্ঠে শুনিল, আমি বুদ্ধের দাসী। সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্ত লিখা। সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীতে, প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে, স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা। প্রশ্ন: ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে। তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো। বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে আজি দুর্দিনে ফিরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা, কপট রাত্রি ছায়ে হেনেছে নিঃসহায়। আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা। অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন
দুঃস্বপনের তলে, তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে। যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভালো?